बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। अपने हाथों को उठाओ। चर्च में आने का पहला मकसद, प्रायोरिटी, वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर का वचन है जिसे हम सुनने के लिए आते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि आज परमेश्वर ने वचन आपके लिए भेज दिए हैं, तो इसका मतलब आप छुटकारे के लिए तैयार हैं। और परमेश्वर जब भी छुड़ाता है अपने लोगों को, वो 7 जनरेशंस के लिए नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा के लिए छुड़ाता है आपको, आपके वंशों को भी साथ में छुड़ाने के लिए वो आज आपको यहां पे लेके आया। ये मेरा बिलीव है और बाइबल बताती है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कुछ चिन्ह देता हूं। अगर चिन्ह और मिरेकल्स अगर जरूरी ना होते तो परमेश्वर मूसा को भी चिन्ह और चमत्कार ना देता और बोलता नहीं। जब परमेश्वर से नाम पूछा गया था, तेरा नाम क्या, तो परमेश्वर ने कहा मेरा नाम मत पूछ, मैं जो हूं सो हूं। आमीन। तो ऐसा ही जवाब परमेश्वर मूसा को भी दे सकता था। जब मूसा ने कहा कि जब मैं वहां पे जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे कि मुझे परमेश्वर ने भेजा, कैसे मैं मानूं, कैसे हम माने कि मूसा तुझे परमेश्वर ने भेजा है। तो परमेश्वर उसे भी कोई ऐसा जवाब दे सकता था तब, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं तुझे चिन्ह दूंगा, तुझे साइन दूंगा, तुझे वंडर्स दूंगा। इसलिए ये चर्च का नाम है द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स। आपका आमीन छोटा है चर्च। इसलिए परमेश्वर ने कहा मूसा मैं तेरी छड़ी को सांप बनाता हूं, जब तू छड़ी गिराएगा ये सांप बनेगी। अपना हाथ छाती के अंदर रख, ये कोड सा होगा, और वो कोड हुआ। दोबारा रख, वो ठीक होगा, वो ठीक हुआ। और लिखा और भी बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार देके परमेश्वर ने मूसा को भेजा अपने लोगों को आजाद करने के लिए। आज बहुत सारे लोग सेंसिटिव नहीं है अपनी आत्मा में, लेकिन इस चर्च का जन्म ही इसलिए हुआ आपको सेंसिटिव बनाने के लिए। आप जानते जब लोग सेंसिटिव नहीं होते, हारून सेंसिटिव नहीं था। जिसे बोलते ना सेंसिटिव की हिंदी मेरे को नहीं मालूम, समझदार सा, छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझने वाला सेंसिटिव इंसान। वो जानता था कि वो अगुवे के रूप में नहीं चुना गया, बल्कि मूसा के कहने से वो चुना गया। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है उसकी पदवी परमेश्वर ने ऊंची की, लेकिन फिर भी जब मूसा ने एक मैरिज की तो वो मूसा के खिलाफ बोला। बाइबल में लिखा, ये जानते हुए चाहे मूसा उससे छोटा है पर अगुआ मूसा है। आमीन। जो सेंसिटिव नहीं होता वो अब्यूज करते हैं, गाली देते हैं प्रिविलेज को। प्रिविलेज यानी एक मौका जो परमेश्वर ने आपको दिया। आप चर्च में बैठे, आपको क्या लगता है आप ज्यादा धर्मी थे इसलिए चर्च में, या मैं ज्यादा धर्मी था इसलिए प्रचार कर रहा हूं? मैं तो नशेड़ी था, पापी था, इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना। पर इस प्रिविलेज को, इस मौके को मैं व्यभिचार करके गाली मत दूं। क्या आपको लगता है कि आप ज्यादा धर्मी थे इसलिए आप चुने गए? नहीं, बाइबल में लिखा हम पापी ही थे। तो बिना सोचे समझे जो हमने कार्य किए थे अपने पाप में, परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बचाया। तो अगर परमेश्वर ने आप पे प्रिविलेज दिया, आपको मौका दिया, उस मौके को गाली मत दो। आप कई बार देखते हैं मंत्रियों के साथ पीए होते, पीए पर्सनल असिस्टेंट, वो बड़े मशहूर हो जाते हैं वो भी मंत्रियों के साथ। तो परमेश्वर ने उन्हें मंत्री होने के लिए तो नहीं बुलाया, लेकिन अगर वो ये सोचे मैं मंत्री क्यों नहीं हूं, तो अपनी वो भी पोजीशन से भी वो मार खा जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो जो कुछ परमेश्वर ने दिया एज ए प्रिविलेज, उसे संभाल के रखो। अगर आप चाहते परमेश्वर का हाथ आप पे बना रहे तो। फिर मैं बोल रहा हूं, एक अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। आपकी कॉल अलग है, आप अलग जन्मे। आमीन। आप जानते हैं एक चीज, आप बॉर्न विनर हैं। आपको शायद पता नहीं क्यों, आपकी माता के गर्भ में 70 लाख से 1 करोड़ बच्चे गए थे, पर आप रेस में फर्स्ट आए। आपको मालूम है आप बॉर्न विनर हैं। बॉर्न, आप बॉर्न विनर हैं। बॉर्न, आप जन्मे ही। और आपको शायद समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूं। लिखा उचित समय पे वो तुम्हें बढ़ाएगा, लेकिन यहोवा के हाथ के नीचे, प्रभु के हाथ के नीचे दीनता से रहो। आमीन। अब्यूज किया हारून ने अपनी पदवी को,
और मूसा को जज करने चला। और परमेश्वर ने कहा तू मूसा को जज मत कर, इसको जज करना मेरा काम है। इसलिए हारून को सजा यह मिली कि 40 साल जिस देश को देखने के लिए वो काम करता रहा, वो कनान देश में परमेश्वर ने उसे जाने नहीं दिया। और मरियम को सजा यह मिली, उसकी बड़ी बहन को बोलती थी क्या मूसा से ही परमेश्वर बात करता है, हम भी तो प्रॉफिट्स हैं। और परमेश्वर ने कहा मरियम तू भी कौड़ी रहेगी। और 7 दिन तक इजराइल का सारा जो लोग थे, सारा उनका जो इकट्ठ था वो रुका रहा, 7 दिन इंतजार करता रहा मरियम के चंगे होने का। आप एक विश्वासी हैं, आज एक विश्वासी की कुर्सी पे आप बैठे हैं, गाली मत दो उसे। मुझे हैरानी होती है जब हमारे क्रिश्चियन लड़के एक बाल खड़े करके, एक ब्राउन करके और हाथ में मोबाइल पकड़ के और जियो का नेट डलवा के और नुक्कड़ पे खड़े हैं और लड़कियां छेड़ रहे हैं। आप अपने क्रिश्चियन होने को गाली दे रहे हो, और जब आप गाली दोगे परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आप देखो नॉन सेंसिटिव इंसान कौन है? शाऊल। जिसे मालूम है लोग मेरे खिलाफ होंगे, लोग मुझे बुरा कह सकते हैं, मैं एक राजा होने के नाते मेरी पदवी पे ये बात शोभा नहीं देती, पर वो नॉन सेंसिटिव हो चुका है, अपनी पदवी को पहचान नहीं रहा कि यहोवा ने उसे राजा होने के लिए अभिषेक किया। तो एक राजा की पदवी के अनुसार उसकी कुछ उसकी बाउंड्रीज हैं, कुछ उसे करना है, उस पदवी को उसने गाली नहीं देनी। और दाऊद इतना सेंसिटिव है, वो जानते हैं कि मुझे कहां जाना है और कहां नहीं जाना। शाऊल इतना नॉन सेंसिटिव हो गया, अपनी पदवी भूल गया, अपने राजा होने की कुर्सी भूल गया, बस उसको मारने के लिए तैयार है वो। अगर आप नॉन सेंसिटिव इंसान है, नॉनसेंस इंसान है, तो भी आप तैयार हो जाओ, फिर परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करने वाला। कितने समझ रहे हैं इस वचन को? अब देखो शाऊल को मारना नहीं चाहिए उसे, क्योंकि वो शाऊल राजा की कुर्सी के ऊपर है, उसकी कुर्सी के ऊपर दाग लगता है, उसकी कुर्सी पे धब्बा लगता है, पर वो नॉन सेंसिटिव हो चुके हैं। जो समझदार है, जो जानता है उसे कहां जाना है कहां नहीं जाना, वो बना रहा अपनी कुर्सी तक। और इसीलिए दाऊद अपने राजा, एक राजा जो होता था वो पीएम नहीं, मैं आपको बार बार बताता हूं, पीएम अलग है, पीएम चेंज होता है हर 5 साल में। उसकी पार्टी जीती तो वो पीएम है, पार्टी हारी इस बार तो वो पीएम नहीं है। लेकिन राजा किसी लोगों के चुनाव से नहीं, बल्कि परमेश्वर के चुनाव से चुना जाता था। और तमाम उम्र के लिए राजा का बने रहना यह रेयर होता था, रेयर, क्योंकि राजा के दिनों में उसके खिलाफ कोई ना कोई कांड होता था, या ਉਹਦਾ कोई सेनापति या ਉਹਦੀ कोई टीम ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। और बहुत ਘੱਟ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ पूरी उम्र तक बुढ़े होके मरते सी, बहुत घੱਟ। ਤੁਸੀਂ लंबा जियोगे अगर सेंसिटिव रहोगे ਤਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਚੁਣਿਆ, सब ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ योजना है, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੂੰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ ਔਰ ਤੇਰਾ ਫਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ? ਇੱਕ ਨॉन सेंसिटिव इंसान कभी लंबा नहीं जी सकता, कभी ब्लेस नहीं जी सकता। जो तुसी एदा वचन पढ़ो, पहला शमूएल और 30 आयत च लिखिया, तब शाऊल का क्रोध योनातन पर भड़क उठा और उसने कहा, हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यिशै के पुत्र पे लगा है, इससे तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा। सब बोलो आमीन। किते भी इस वचन दे विच मैनूं एक गल दसो कि योनातन दी मम्मी शाऊल दी वाइफ दा कोई रोल सीगा किसी चीज दे विच? दसो, किते ओदा नाम आया, किते ओदी गलबात आई कोई है? पर शाऊल की कह रहा, गल ओदी ते दाऊद दी हो रही, ते ओदी पत्नी नूं विच, अपनी पत्नी नूं विच ले आओ। जेड़ा पति अपनी पत्नी दा आदर और प्रेम नहीं करेगा, ओदे बच्चे कभी भी ओदे नहीं होंगे। लाइफ टाइम में गल लिख के अपनी जेब च पा लो। जेड़ा पति अपनी पत्नी दा आदर और प्रेम नहीं करेगा, ओदे बच्चे लाइफ टाइम ओदे कदी नहीं होंगे।
क्योंकि जिस माता चो ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬੱਚੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਯੋਨਾਥਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੌਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੀਆਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ शाउल एक नॉन सेंसिटिव हो गया कित्थों पता लगता है दाऊद ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ दाऊद ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਏਗਾ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਦਵੀ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਦਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਯਾਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਜਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਯਾਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਹਾਯਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਯਾਜਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਸਾਨ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਆਦਰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ और वो जो अपनी वाइफ नाल कर रहा ओदे बच्चे ओदे नाल करनगे ये गारंटी है ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇਖੋ ਨੌਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਦਾਊਦ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੀਵਾ ਹੋਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਕਲ ਦੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਬਾਂਝ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਨੌਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਕਰੇਂਗੀ ਕੌਣ ਨੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਯਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਘਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉਚਿਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਬੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਹਰ ਸਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਹਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੌਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸੀਡੀ ਕੱਢੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਫੈਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਫੈਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੋ ਕਿ ਵਚਨ ਵਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਿਖਿਆ ਭੋਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਪਰ ਚਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾਕ ਬਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਕ ਬਣੋ ਸੱਪ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲਿਖਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣੋ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ
ਆਮੀਨ। 40 ਸਾਲ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, 40ਵੇਂ ਸਾਲ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰੂਨ ਤੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, मूसा ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਔਰ ਤੇਰੀ ਪਦਵੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਾਇਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਸ਼ਰਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਅਰਥ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵਿਅਰਥ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਬੋਏ ਗਏ ਬੀਜ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਨੌਨਸੈਂਸ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਨੌਨਸੈਂਸ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਫਟਡ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਨਸੈਂਸ ਵਿਅਕਤੀ। ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਜਿਸ ਪੇਪਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ 40 ਸਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰੂਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦੀ, ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲੀ। ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। मूसा ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ मूसा ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਰਨ ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਮਿਰੇਕਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਬਛੜਾ ਬਣਾ, ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਛੜਾ ਬਣਾਤਾ, ਕਾਦੇ ਲਈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਏ। क्योंकि अगर तुसी एक क्रिश्चियन हो तो टाइम आने वाला आएगा और चलता होएगा जो तुसी प्रेशर के नीचे निकलते हो, और जो तुसी प्रेशर के नीचे नहीं निकले तुसी क्रिश्चियन नहीं हो, तुसी हाल तक सही तरीके ना प्रभु च नहीं चलते हो। अगर तुसी तुम्हारी जिंदगी च प्रेशर नहीं पाया शैतान ने, क्योंकि जो सही तरीके ना चलेगा शैतान उत्ते प्रेशर पाएगा, और उस प्रेशर नूं जिहड़ा बंदा हैंडल कर सकता है, वो साबित कर सकता है, वही निर्धारित करता है कि अगे जाएगा पीछे जाएगा, इत्थे रुकेगा, की करेगा। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਣੋ, ਜਦੋਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਉਲ ਇੱਕ ਨੌਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੇਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, मैं इजराइली हाँ, सानू खतने कराने की लोड़ तो नहीं है, बलियां चढ़ाने की लोड़ तो नहीं है, लेकिन बाइबल दस दी है असी यीशु मसीह के वंश के लोग हाँ। असी मसा नहीं किए गए कि दुश्मन साढ़े ते चढ़ाई करे और जिते, असी मसा एक गल दे लई कीते गए हैं कि दुश्मन जद भी चढ़ाई चढ़े, जद भी नाम नीचा करने की कोशिश करे, हमेशा शर्मिंदा होवे, साडे नाम नू ऊंचा हुंदा देखे। कुछ दुश्मन परमेश्वर तुहाडे खत्म इस करके नहीं करता कि सदा तुहाडी तरक्की और बरकत नू देखदे रहन और परमेश्वर दी महिमा करदे रहन। आओ जरा आमीन छोटा चर्च। कई लोकल दुश्मन परमेश्वर मारदा नहीं, जेडे छोटे छोटे छिटपुट जवानी दसी, परमेश्वर कहता देखता रह तू ओदी बरकत।
ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਾਹਰ ਤੱਕ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੂੰ ਦੇਖ। बोलो सेंसिटिव बन, क्योंकि सेंसिटिव क्रिश्चियन हारेगा नहीं, क्योंकि वो जितन दे ਲਈ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। शाउल ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਉਲ ਇੱਕ ਨੌਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਸਾਨ, ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। बी सेंसिटिव अगर कुछ देखना चाहते हो परमेश्वर दे वल्लों। आमीन। गाला ना कड्डो अपने प्रिविलेज नू, अपने मौके नू परमेश्वर ने जड़ दिता तुहानू। इसलिए परमेश्वर ने क्या सीगा कि एक बंदा उन्हें विआह रखिया, अपने लोकां नू बुलाया, ते कोई कहंदा मैं खेत चलना, कोई कहंदा मैं बैल ले परखन चलना, कोई कहंदा मैं काम नू चलना, कोई नहीं आया। कहंदा जाओ ते चौराहियां च जाके लंगड़े लूले गरीब अमीर सब सद लियाओ, सब सद ले। राजा गया अपने विआह दे भोज दे विच जिहड़े गरीबां नूं सद्दिया सी, कहंदा ओए तू विआह दा वस्त्र नहीं पाया। हुण गरीब विआह दा वस्त्र कित्थों पाएगा? गरीब पाएगा विआह दा वस्त्र? तुसीं तां आप ओनूं चौराहे तो चुक के लैके आए हो, विआह दा वस्त्र किद्दां पा के आऊगा? ओह तां पहले रिक्शे वाला बंदा हुण विआह दा वस्त्र किद्दां पा के आऊगा? बाइबल दसदी जो राजा आम लोकां नूं सददा सीगा विआह, अपने विआह दे विच, ते अपनी अलमारी, रॉयल अलमारी खोल के उन्हां नूं कपड़े ऑफर करदा सीगा। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੌਕਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਭੋਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੋ, ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਨਰਕ 'ਚ ਸੁੱਟੋ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕੱਢੋ, अपने मौके नूं कदी गाल ना कड्डो। तुसी और मैं किद्दां बुलाए गए हैं? असीं यहूदी दा नहीं आ, परमेश्वर नूं जाणदे तां नहीं सीगे, पापी सीगे हाँ कि ना? प्रभु कहंदा सद लो इन्हां नूं, अन्य जातियां नूं सदो, क्योंकि मेरे लोकां ने मैनूं क्रूस ते चढ़ाया, हुण अन्य जातियां नूं सदो। अन्य जातियां सद्दियां गईयां, असीं लोग सद्दे गए हैं, बुलाए गए हैं, भीड़ दे वांग परमेश्वर दे अलमारी दे विचों धार्मिकता दे वस्त्र ओदे लहू नाल धोते हुए परमेश्वर नूं ऑफर करदा है, ते फिर ना असीं पाइए, फिर भोज च शामिल हो जाए ते परमेश्वर पूछे हाँ भी तेरे कपड़े कित्थे ने? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਤੇ ਸੀ, ਬਲੂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲਾਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਖੈਣੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਥ ਗਏ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਸੁੱਟੋ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਲੋ ਉਸ ਦਇਆ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ऐदा दे फील्ड है कंप्यूटर दे विच, इत्थे लोकां दी हमेशा घाट रहिंदी है। अज जिहड़ी मर्जी कंपनी नूं पुछो, जाओ फोन करो जिहड़े लोग जॉब्स प्रोवाइड करदे, बोलो तुहानूं वीडियो एडिटर चाहिदा, 10 तुहानूं क्वेश्चन करनगे, वीडियो एडिटर नहीं देणगे तुहानूं, है ही नहीं मार्केट च। ते मुंडियां नूं देखो की करदे फिरदे, तू की करदा है BA, तू की करदा है BSc, बाद च की करना पता नहीं। तैनूं पता किदां नहीं तू BA तो बाद की करना, BSc तो बाद की करना, तू MSc करी जाना, उस तो ऊपर पढ़ी जाना, तू करना की बाद पता नहीं। बाद च कहना सरकार दा दोष, सरकार दा दोष नहीं, तुहाडे डफर दिमाग दा दोष है, सरकार दा दोष नहीं है। तुसी सरकार दे हिसाब नाल नहीं ब्लेस हुंदे, तुसी यहोवा परमेश्वर दे हिसाब नाल ब्लेस हुंदे हो। अगर पहले 30 साल तुहानूं जिंदगी च नहीं पता तुसी की करना, तुसी वेस्ट इंसान हो। तुहानूं पता होना चाहिए मैं करना की है, मेरा टारगेट की है, वो तां होऊगा जे सेंसिटिव होवांगे आपां, क्योंकि असी भी इंसान है, तुसी भी इंसान हो, इक्को ही दुनिया है, इक्को जिहा दिल है, इक्को जिहा पाप है चारों पासे। पर तुहानूं पता होएगा मैं की करना, तुहानूं पता होएगा जे मैं पुट्ठे पंगे लाऊंगा रब दे नाल ते रब ने मेरी सुननी नहीं, मैं जो करदा करी जाना, प्रभु ने मैनूं गाइड नहीं करना, मैनूं अलग नहीं करना उन्हें लोकां तो, ते मेरी जिंदगी च वो गवाही नहीं बनानी जो सचमुच वो चाहता।
ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਤ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਸਿੱਧੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਅਬਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਉਹ ਕਿ ਵਚਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਮੇਰੀ ਚਰਚ 5000 ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਕੀਨ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਜੀ 200 ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਈ ਭਾਵੇਂ 150 ਦੀ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰਜਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ? ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ 90% ਹੱਥ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਇਹ ਲੜਕਾ ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ ਰਿਜੈਕਟ, ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਰਿਜੈਕਟ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ। ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਜੋ ਪੇਕੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਕੱਠੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ, ਚਰਚ ਬੈਠੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਵਾਂਗਾ, ਦੀਵਾਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਨਾਲੇ ਝੂਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 220 ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਣਾ 180। ਨਾਲੇ ਝੂਠ, ਨਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਸੀਰੀਅਸ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਵਧੇ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵਧੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਲੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ 2-2 ਘੰਟੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਰਕਤਾਂ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੋਗੇ,
फ्री होंगे। मैं क्या फ्री होंगे? हर चमेले तो फ्री होंगे, बीमारी तो, छुटकारे तो। आमीन छोटे चर्च, आमीन छोटे, आमीन जना उच्चार लंबा अंदर और बाहर ऑनलाइन।